have discussed day before, like yesterday and day before yesterday. So as you see here in the screen, so in listening, which is for 32 minutes in computer delivered test and 40 minutes in paper-based test, there would be 4 parts. In each part, 10 questions would be asked, and the question types would be differing from part to part, or the same question type may also be repeated. But you need to ensure there is no negative marking and partial marking allotted to any of the questions. So you can attempt all the questions asked. Maybe it's right or wrong, you can just make a guess and give the answer. Do not leave it blank. So now let us understand the requisites of the listening test, which already I have discussed yesterday. However, it would be a recap for you today. So what you should do before the audio begins. So before the audio begins, you'll be given some time to go through the questions so that you will have time to read the questions, understand the question, predict the type of the answer, and identify the keywords. So when I mention reading the question and predict the type of answer is like you would easily understood. But what do I mean by keywords? That will be discussed now. So, a question, I went to the office at అని రాశాను. అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ దేని గురించి అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ ని? నేను క్వశ్చన్ చదివాను, ఐ వెంట్ టు ద ఆఫీస్ ఎట్ డాష్ అని. అయితే క్వశ్చన్ లో ఎటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది బ్లాంక్ లో క్వశ్చన్ చదివాక? ఒక ప్లేస్ పేరు రాయాలా? గ్లోబల్ స్టార్ అని రాయనా? ఐ వెంట్ టు ద ఆఫీస్ ఎట్ గ్లోబల్ స్టార్. ఐ వెంట్ టు ద ఆఫీస్ ఎట్ విజయవాడ. సో ఎట్ అని అన్నాను కదా, సో ఎటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది? ఇది ప్రిడిక్షన్, కీవర్డ్ ద్వారా ప్రిడిక్షన్. సో ఆఫీస్ గురించి అడుగుతున్నారు, వెళ్ళారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రిడిక్షన్ ఏంటి? ఇది కీవర్డ్స్ అన్నమాట మనకి. సో ఆఫీస్ అనేది కీవర్డ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఆఫీస్ ఆర్ ద ఆఫీస్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఎటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు? 10 AM. So the prediction is time. Ramu met his dash in the school. సో ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది? ఇక్కడ నంబర్ వస్తుందా, నౌన్ వస్తుందా? రాము మెట్ హిస్ డాష్ ఇన్ ద స్కూల్. ప్లేస్ వస్తుందా? స్కూల్ అనేది ఆల్రెడీ ఒక ప్లేస్ కదా. రాము కలిశాడు తనకు సంబంధించిన ఎవరిను అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అక్కడ ఎటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది? నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ లేదా a pet or some noun. Am I right? Okay. I ate dash in the evening. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది? మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎట్లాంటి ఆన్సర్ మనం ఆడియోలో వింటాం? ఈ బ్లాంక్ లో ఆడియో నుంచి ఎటువంటి ఆన్సర్స్ మనం పికప్ చేసుకోవచ్చు? ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పండి. మై నేమ్ ఇస్ అంటే ఇక్కడ ప్రిడిక్షన్ ఏంటి? ఎటువంటి ఆన్సర్ కోసం వినాలి మనం ఆడియోని? సింపుల్ కదా అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ ఎటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది? నేమ్. That's it. That is the prediction. I went. My office starts at, or my exam starts at. అంటే ఎటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది? టైం. రైట్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రిడిక్షన్. Easily you'll be able to get the answer from the audio. If prediction is very important, reading the question is important, then predicting the answer is important, and identifying the keywords. Now what is the keyword?
Keywords are nothing but the words which are most probably used by the speaker in the audio. Keywords ఏముంటాయి? Nouns ఉంటాయి major గా first choice. తర్వాత adjectives, adverbs ఇవన్నీ ఉంటాయి. Now first choice of keywords, nouns or numbers అని ఎందుకు అంటామంటే క్వశ్చన్ లో రాము, సీత లేదా మిస్టర్ పాకర్ ఇలాంటి ఏదైనా ఒక నేమ్ చెప్పినట్టు ఆబ్వియస్ గా సేమ్ నేమ్ ని ఆడియోలో కూడా యూజ్ చేస్తాడు స్పీకర్ ని. సో ఫస్ట్ ఎలాంటి వర్డ్స్ కోసం చూస్తాము? స్పీకర్ సేమ్ యూజ్ చేసే వర్డ్స్ కోసం వెతుకుతాము. ఐ ఉంటే ఫైన్, ఐ లేదు అని అంటే గనక ద గర్ల్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఐ డాష్ హర్, ఐ కాంప్లిమెంటెడ్ హర్ అలా వస్తుంది. అయితే ద గర్ల్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ అనేది బ్యూటిఫుల్ బదులు beautiful cannot be a noun anymore. Endukani, that's a adjective that he is describing about a girl. And a adjective gurinchi manaki em untayi audio lo synonyms use cheyochu. So elanti synonyms use cheyochu? Adjective beautiful badulu stunning, gorgeous, good looking. సో ఇలాంటిది ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? అది కూడా కీవర్డే. ఒక అమ్మాయిని స్పీకర్ పొగిడాడు, కానీ క్వశ్చన్ లో ఏమో బ్యూటిఫుల్ ఇచ్చారు, ఆడియోలో ఏం చెప్పాడు దాని బదులు ఇంకో వర్డ్ ని యూజ్ చేశాడు. సో మీనింగ్ అనేది మారలేదు. ద ఇంటెన్షన్ ఆర్ లైక్ ద వే యూ వాంట్ టు ప్రెజెంట్ వాజ్ ద సేమ్, ద ఐడియా వాజ్ ద సేమ్, బట్ ద వర్డ్ హీ హెస్ చోజన్ ఇస్ డిఫరింగ్. సో ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఆడియోలో ఏ వర్డ్ మనకి క్వశ్చన్ లో ఉన్నది వినిపిస్తే ఆ ఏరియాలోనే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దట్ లైన్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So these are the three things which you are supposed to do before the audio is played. So ఇది గనుక మీరు చెయ్యకపోతే while listening to the audio you will get confused. So remember that when the time is given. So when the audio is played, before the audio is played, you are given some time, 30 seconds of time. Ensure that you go through each and every question given and underline the keywords and also predict the answer. Now, while listening to the audio, వచ్చేసి క్వశ్చన్ చదివేసాను, ఆడియో అనేది ప్లే అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. ఇలా స్టార్ట్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటి స్టూడెంట్ గా? సో స్పీకర్ అనేవాడు చాలా ఆన్సర్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు మీకు టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? స్పీకర్ ఎటువంటి టోన్ వాడుతున్నాడు? ఈజ్ ఇట్ కన్ఫర్మేటివ్ టోన్ ఆర్ హీస్ మేకింగ్ ఎ గెస్ ఆర్ ఈస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆర్ హీ హ్యాస్ రేజ్డ్ ఎ క్వశ్చన్? ఈ టోన్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే కన్ఫర్మేటివ్ టోన్ యూజ్ చేస్తాడో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దట్ వుడ్ బి ద ఆన్సర్ ఇఫ్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. ఇఫ్ ఐ సే దట్ I love teaching IELTS, but teaching TOEFL is my favorite. Now, in the law, what does the speaker loves to train? Teaching. IELTS or TOEFL? I love teaching IELTS, but teaching TOEFL is my favorite. Question ఏమన్నా అడిగాను? Loves teaching dash. సో ఈ లవ్ అన్న కీవర్డ్ నేను దేనికి యూజ్ చేశాను? ఐ లవ్ టీచింగ్ ఐఎల్స్ అని అన్నాను. సో నీకు లవ్ అన్న వర్డ్ క్వశ్చన్ లో మ్యాచ్ అయింది, ఇక్కడ ఆడియోలో కూడా మ్యాచ్ అయింది. సో లవ్ లవ్ ఈజీ ఒకటే అయినప్పుడు నువ్వేం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి నువ్వేం రాస్తావు? ద స్పీకర్ లవ్స్ టీచింగ్ డాష్ అంటే వెంటనే ఏం రాస్తావు? ఐఎల్స్ అని రాస్తావు. కానీ ఐ హావ్ యూజ్డ్ ఎ కాంట్రడిక్టర్. ఏంటిది అది? బట్. బట్ అన్నానంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఖచ్చితంగా నేను అపోజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ది నాకు కన్ఫర్మేటివ్ ఆన్సర్ కాదు. ఐ క్లియర్? సో బట్ అన్న తర్వాత నేను ఏం చేశాను? టీచింగ్ టోఫెల్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ అని అన్నాను. అంటే లవ్ కి బదులు ఎంఫసైజ్ చేశాను. ఐ క్లియర్? సో the what is like the favorite product I love to teach? It's TOEFL. So if the speaker is giving you multiple responses for a question asked, have patience to listen from the beginning till the end. నీకు స్పీకర్ అనేవాడు ఫస్ట్ ఐ ఎంజాయ్ టీచింగ్ ఐఎల్స్ అని చెప్పి వదిలేశాను అంటే అర్థం ఏంటి? ఐఎల్స్ అనేది ఆన్సర్ అయిపోతుంది. కానీ ఐ లవ్ టీచింగ్ ఐఎల్స్ అని చెప్పి మళ్ళీ నేను ఒక కాంట్రాక్టరీ ఫేజ్ బటన్ యూజ్ చేసి
మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను ఆ డిస్కషన్ ని. అంటే నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అక్కడ దొరకలేదు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకోటి యాడ్ చేశాను, అండ్ దాట్ వుడ్ బి మై ఆన్సర్. సో వెయిట్ టిల్ ఐ కంప్లీట్ ఆర్ ద స్పీకర్ కంప్లీట్స్ హిస్ రెస్పాన్స్. సో అలా ఇచ్చినప్పుడు వెంటనే ఫస్ట్ ఆన్సర్ వినంగానే అదే ఆన్సర్ అని కన్ఫర్మ్ చెయ్యొద్దు. దాట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకో కాంట్రాక్టరీ ఫేజ్ ఎండ్ అన్నమాట. అంటే ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఫస్ట్ ఐఎల్స్ గురించి చెప్పాను, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఏమైనా యాడ్ చేస్తాను, టోఫెల్ అని యాడ్ చేస్తాను. సో ఐ హావ్ గివెన్ మై 2 చాయిసెస్. సో మీరు ఎలాంటి కాంట్రాక్టరీ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇస్ ఇట్ ఎండ్, బట్, హవెవర్, ఆల్సో, సో, ఇలాంటి రీజనింగ్. సో అంటే రీజనింగ్, ఓకే. ఎండ్ అంటే ఎడిషన్, బట్ అంటే కాంట్రడిక్షన్. సో ఎలాంటి కాంట్రాక్టరీ ఫ్రేజెస్ యూజ్ చేస్తున్నారో చూసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అర్థమయ్యాక ఆన్సర్. ఓకే, నౌ లుక్ ఫర్ సినానిమ్స్ అండ్ పారాఫ్రేజెస్. క్వశ్చన్ లో ఉన్నది ఉన్నట్టు స్పీకర్ యూజ్ చేయడు. సో ఆల్వేస్ ఏం చేస్తారు, క్వశ్చన్ చదివాక మీనింగ్ ని అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ దాట్, అప్పుడు మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. మీరు ఓన్లీ వర్డ్స్ కోసం చూస్తే ఆ వర్డ్స్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి డైవర్ట్ చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే మీరు మీనింగ్ టు మీనింగ్ మ్యాచ్ చేస్తారో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా రీచ్ అవుతుంది, and you will not get confused at all. That while practicing you will get to know. Okay, and paraphrases, as I already said, meaning wouldn't change, but the sentence formation, the structures and the vocabulary used to mention the idea would change. And for PBT and CDT, whiteboard or a paper to make notes, that's common, but the way of answering the question would be changing. In PBT you will be transferring the you can write the entire notes in the question paper itself, whereas for CDT they will be like providing a separate paper or a whiteboard. ఓకే, సో ఒకవేళ పేపర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నోట్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ పేపర్ లోనే రాసేయచ్చు, కానీ ఆన్సర్స్ మాత్రం సపరేట్ గా మీకు ఒక ఆన్సర్ షీట్ ఇస్తారు పేపర్ లో. ఆ పేపర్ లో నేను మీకు చూపించినట్టు దాంట్లోకి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అప్పుడు దాకా మీకు కావాల్సిన ఏదైనా సరే, ఎంత నోట్స్ అయినా సరే ఆడియోకి సంబంధించి యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Right. So let us go with the next one. Just give me a second, trying to erase this. Yeah. Is anyone there to help me out now? I don't know, it's not working or something. Just give me a second, let me restart this. Let's see. So as we have discussed about the requisite of listening test, let us move forward and try to solve the question type. So the first question type we are going to discuss today would be none other than form completion. So in our day-to-day life, you would have filled many forms. So could you just list me few? ఎలాంటి forms fill up చేస్తుంటాం మనం ఎప్పుడు మన day-to-day life లో ఇప్పటి వరకు మీరు చేస్తుంటారు?
Have you ever filled forms? Application forms, Aadhaar card forms, Google create చేసేటప్పుడు account create చేసేటప్పుడు forms. Yes. So what kind of information do you list out there? ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉంటారు? హలో, name, right? Good. Right. Right. If asked Aadhaar number, yes. Parents name, first name, last name. ఇంకా form, right? ఇంకా right? Emergency number, address, right? So there are like you got to know that we give a few. Someone is Janavi, someone is using my screen. It's not me. Parallelly, they are using this. I would request you to please restrict that access. So now in the form completion question, మీరు ఎప్పుడైనా complete a form below అని ఒక క్వశ్చన్ కనుక కనిపిస్తే that is a fill in the blanks question. There would be gaps in the given question and you are supposed to fill that gaps. How are you supposed to fill that gaps? After listening to the audio, picking up that answer, you can fill the gaps. This is very important. Now ఇక్కడ gaps fill చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫార్మ్స్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు సెంటెన్సెస్ రాస్తుంటారా? నేమ్ అని అడిగినప్పుడు మై ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్, మై సెకండ్ నేమ్ ఇస్ అని రాస్తుంటారా ఎప్పుడన్నా? ఓన్లీ నేమ్ రాసేస్తారా? ఓన్లీ నేమ్. రైట్. సో అక్కడ గ్రామర్ ఇంపార్టెంటా మనకి? అక్కడ గ్రామర్ ఇంపార్టెంటా? మీరు అలా నేమ్ రాసినప్పుడు, ఫోన్ నంబర్ రాసినప్పుడు గ్రామర్ ఇంపార్టెంటా? నో మేడం. నో. రైట్. సో ఇన్ ఎనీ నోట్ కంప్లీషన్ ఆర్ ఫార్మ్ కంప్లీషన్, ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్? స్పెల్లింగ్స్ అండ్ వర్డ్ కౌంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండింటిని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో మోస్ట్లీ ఇన్ ఫార్మ్ కంప్లీషన్ క్వశ్చన్ టైప్, వన్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ టైప్. Mostly they are going to ask you some factual information such as phone numbers, dates and times, and few of the details which you have just few minutes ago mentioned. Okay, let us go with the next one. So these are the steps we are supposed to follow. The first thing, you have to read the questions. These are the same things you are going to listen for all the tracks. All the instructions would be the same. 1 or 2 points may be added for depending on the question type. Okay. సో ఎప్పుడైనా మీరు వినేటప్పుడు, చదివేటప్పుడు లిజనింగ్ లో సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతారు, ఒకటి లేదా రెండు యాడ్ అవుతాయి. ద ఫస్ట్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్, అండర్స్టాండ్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ కస్టమర్ నేమ్ అని అడిగారు, ఇక్కడ జేమ్స్ అని ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు, అంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చేసాడు. నేను దేనికోసం వినాల్సి వస్తుంది ఆడియో? వింటే మిడిల్ నేమ్ కోసం వినాలి, లేదా వాడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి లాస్ట్ నేమ్ కోసం అన్నా సర్ నేమ్ కోసం అన్నా వినాలి. సో దట్ ఈస్ మై ప్రిడిక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లొకేషన్ అంటే ఏదో ఒక ప్లేస్ నేమ్ అయి ఉండొచ్చు, స్ట్రీట్ నేమ్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఏ డీటెయిల్స్ ఇస్తారో దానికోసం వింటాను. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ ఇలాంటి నేను ఫిక్స్ చేయను, అది మాత్రం వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఆడియో ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ నౌ ఐడెంటిఫై, అండర్లైన్ ద కీవర్డ్. సో ఫస్ట్ కస్టమర్ నేమ్ చెప్తున్నాడు, ఆ తర్వాతే నాకు సెకండ్ కీవర్డ్ లొకేషన్, అంటే వేర్ డూ యూ స్టే, వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి అడగచ్చు. లొకేషన్, టెల్ మీ యువర్ లొకేషన్ అని అడగడు. దే వుడ్ బి యూజింగ్ సమ్ paraphrasing words or some synonyms for the words you have read in the question. Now focus on the keywords. ఎందుకని ఈ కీవర్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి? ఎందుకంటే నేమ్ అనేది చెప్పాక, ఆ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ చెప్పాక, ఆ తర్వాత నాకు ఈ సెకండ్ కీవర్డ్ అనేది వినిపిస్తుంది. సో ఇన్ ద 10 questions మీరు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి విన్నప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడో డైవర్ట్ అయిపోయి ఉంటారు. అప్పుడు వెంటనే ఈ చదివిన కీవర్డ్ ఏదైతే మీరు చూసుకున్నారో అది వినిపించగానే ఓకే, స్పీకర్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు నాకు అని అర్థమవుతుంది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ అండర్లైనింగ్ ద కీవర్డ్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి follow the audio according to the question number, pay attention to the paraphrases and synonyms,
Pay attention to the correct answer, and for some questions speaker may say more than one answer, but out of which only one will be correct. And pay attention to the word count instructions, spellings while transferring the answer in the official answer sheet. So these are the details which I've already shared with you few minutes ago as well. So let us go with the question track now. Excuse me, ma'am. Initial, yes ma'am, yes Ma'am, actually within 10 minutes లో మళ్ళీ మీట్ ఎండ్ అయిపోతుంది. okay ఒకవేళ ఎండ్ అయితే కనుక మళ్ళీ అందరూ రీలాగిన్ అవ్వండి. okay fine. యా అలా ఎవ్రీ 10 minutes కి చేయాలా మనము? లేదు, సెకండ్ టైం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వచ్చింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్. ఓకే ఫైన్, డన్ Okay. నో ఇష్యూస్. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే మీతో క్వశ్చన్స్ చదివించను. ఫస్ట్ అసలు ఆడియోని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఆడియో నుంచి నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో అది ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే అది మీకు వచ్చింది అంటే మీరు ఈజీగా ఏం చేయొచ్చు, క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయగలరు. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద ఆడియో అండ్ హౌ ఆర్ వి సపోజ్ టు మేక్ నోట్స్. ఓకే, సో నోట్ మేకింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి మన దగ్గర కొన్ని ఉంటాయి, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. So in the audio, if you only have one speaker, okay, oka speaker unnaru, lecture deliver chestunaru, or some topic is being discussed, information is one after the other, appudu meeru flow chart method anedi use cheyandi. Ante first oka point A and a point cheppadu, A related ga malli subdivisions chesi B and C guరించి చెప్పాడు, మళ్ళీ B కింద పాయింట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు, దీన్ని ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయాలి, దీని గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. సో ఫ్లో చార్ట్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడు స్పీకర్ ఉన్నప్పుడు. అండ్ నెవర్ ట్రై టు రైట్ ఫుల్ లెంత్ సెంటెన్సెస్. ఫుల్ లెంత్ సెంటెన్సెస్ ఎగ్జామ్ లో పొరపాటున కూడా రాయడానికి ట్రై చెయ్యొద్దు, ఎందుకంటే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కవర్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ దట్ ఆర్ డిస్కస్ బై ద స్పీకర్. సో కీవర్డ్స్ మాత్రమే అది మీకు నచ్చినవి. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ చాయిస్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్. కొంత అనేది మైండ్ లో గుర్తు పెట్టుకుంటాం, కొంత పేపర్ మీద పెడతాం, కొంత స్టోరీ లైన్ లాగా గుర్తు పెట్టుకుంటాం. దట్స్ అప్ టు అన్ ఇండివిజువల్ హౌ దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ. బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనం నౌన్, క్యారెక్టర్స్, టైమ్, నేమ్, సో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చదువుంటాం కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ ఏమేమి డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాడో అవన్నీ నంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా మన నోట్స్ లో మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ వెన్ flowchart method is used when there is only one person giving out the details. Now the other method we are supposed to follow is column method. So what do you mean by column method? Column method lo enta mandi speakers ఉంటే ఆయన చెప్పాడు ఇక్కడ రాస్తారు, తర్వాత స్పీకర్ బి చెప్పేది రాస్తారు, తర్వాత స్పీకర్ సి చెప్పేది రాస్తారు. ఆ స్పీకర్ ఏనే ఒక పాయింట్ తర్వాత ఒకటి చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు, దీని రిలేటెడ్ గా స్పీకర్ బి ఎప్పుడు మాట్లాడాడు, సి ఏం మాట్లాడలేదు, మళ్ళీ తర్వాత ఈ పాయింట్ చెప్పినప్పుడు స్పీకర్ సి మాట్లాడాడు. అలా కాలమ్ మెథడ్ అనేది మీరు ఫాలో అవుతూ వెళ్ళాలి when there are more than one speaker or two speakers. Are we clear? ఇది అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? Guys, shall I play the audio? Yeah. Yes, I want everyone to have a paper and a pencil with you. Now we are going to practice how to make notes. Okay? నా ఎంజాయ్ చేసి వచ్చి మీ పక్కన ఫ్రెండ్స్ కి ఎలా అయితే చెప్తారో, లేదా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటుంటే ఆ డిస్కషన్ మొత్తం మీ థర్డ్ ఫ్రెండ్ కి ఎలా అయితే చెప్తారో, లేదా మీరేదో ఎవరో ఏదో అంటే అది తీసుకొచ్చి మీ పేరెంట్స్ కి ఎలా కన్వే చేస్తారో, అలా ఇప్పుడు అర్థం వినే ఆడియోని మీరు నాకు explain cheyali. Okay, I'm not going to discuss the questions at all with you. I'm not going to share the questions right now, but I want you to listen to the audio and explain back the details which you have heard in the audio. This is very important. Ala mana oka 2 tracks ki mark petto, because this is very important for the entire listening test. Okay, సో ఒక ట్రాక్ ని నేను ప్లే చేస్తాను, ఆ ట్రాక్ లో ఏమేమి ఉంది నోట్స్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మీరు ఓన్ గా చేయండి, 2 టైమ్స్ ప్లే చేస్తాను, ఆ తర్వాత నేను కూడా మీతో పాటు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. Track 1. You will hear a woman asking a shop assistant about DVD players. Seconds to read questions 1 to 4.
Hello, I'm interested in buying a DVD player. Can you Of course, we sell quite a range. Actually, we're doing a customer survey at the moment, so I wonder if I could fill in this form about you, and that will actually help me to advise you on the best DVD player for you. Oh, okay. First of all, your occupation. Student. Okay. Then, have you already got a DVD player? No, I've never had one before. Uh-huh. And how much do you think you want to spend on a player? I'm not sure, really, but I have got a budget. My friend said I should allow about £100, but I can't afford over £85, so that's what I'm working on. Mm-hmm. And do you watch DVDs very often? Depends what you mean by often. I don't know what the norm is. Is it about 2 a week? I suppose I watch 3 a month. That's enough for me. Yes. What sort of films do you like watching then? Action movies? Not really. Oh. My boyfriend always insists we watch science fiction movies, but I prefer thrillers. Something to get your teeth into. Okay, just one more. Do you watch other DVDs? Ones that are not films, like music or something? Not much, because I don't want to spend the money on something I can watch on TV, but I occasionally rent out comedy programs, and I fight with my boyfriend over all the sports DVDs he watches.